नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी चतुर राजकुमार। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देश रे जड़े राजा थांती। से थांती जेमिति खुशी मिजासर। तांकर एकमात्र कन्याटी थिला मध्य सेमती बुद्धिमती आउ खूब सुंदरी। झीवर विवाह बयस उपस्थित होबारु दिने राजा कहिले, बुझिलु माँ, मु तो पाई बरपात्र खोजिबाकू आरंभ करुची। राजकन्या उत्तर देला, हाँ सेथिरे मोर आपत्ति नहीं, किंतु मोर गोटे शर्त बापा, जी मते युद्ध कौशल रे हरई दब मु केवल ताकू ही बाहा हेबी। राजा कहिले, हो ठीक अछि, ताई हब। राजकन्या पुणी कहिला, सुण बापा, जो प्रार्थी मो सहित युद्ध करी परास्त हब ता पिठी उपरे मो नाटी चित्ता कुटेई लेखि दिया जिवो। निज कन्यार एमिति बुद्धि देखि राजा बहुत खुशी हो गले। से हाथ ताली दे सांगे सांगे से कथा को समर्थन कले। आउ निजर मंत्री महोदय को डाकी सबु राज्यर योग्य राजकुमार मानक पाखकू एमिति शर्तमूलक निमंत्रण पत्र पठेई देबाकू निर्देश देले। परवर्ती मासरे 2 जण, ता पर मासकू 3 जण, एमिति 12 जण राजकुमार सेठिकू आसी राजकुमारी सहित युद्ध करी परास्त हेई निज निजर पिठी रे राजकुमारी ना चिता कुटेई लेखि निज निज राज्य को बाहुड़ी गले। परे परे आसिले कोशल देशर राजकुमार। तांकु देखि राजा शंकी पड़िले, कारण अन्य सबु प्रार्थी मानक राज्य तांक राज्य सह तुलनीय, किंतु कोशल होउछि एक विराट राज्य। सेठाकार राजांकर धनबल, अर्थबल, सैन्यबल आउ प्रतिपत्ति तांक तुलन रे बहुत अधिक। से देशर राजकुमार अन्य राजकुमारंक भली परास्त हेले से आपणा कानमुंड आउंसिकी रहिबे ए कथा केबे हेई परिबनी। कोशल राज्य निश्चय तांक राज्य आक्रमण करी तांकर सर्वनाश करदब। एणु से कोशलर राजकुमारंकु खोला खोली निज भयर कारण जणैले। तापरे कोशलर राजकुमार कहिले, आपण सेथिपई चिंता करंतुनी, आपणक कन्या साहसी आउ समर निपुणा तांक प्रति मोर सम्मान थिबारु मु ये प्रतियोगितारे भाग नउची। जदि मु पराजित हेबी ताहले मोर अक्षमता जोगु हेबी, ता बोली प्रतिशोध परायण हेई आपणकर मु केबे क्षति होबाकू देबिनी। एकथा कोशलर राजकुमार नम्र भावरे जणैले। राजकुमारंक सौजन्यता आउ चालीचलन रे समस्ते मुग्ध होई गले। राजा मने मने भाबुथांती, एई युवकटी मो जुआई हुंता कि। या परे राजकुमारंक सहित राजकन्यांकर युद्ध हेला। दुहे अश्वारोहण पूर्वक अस्त्रचालना करुथांती। एमिति अध घंटाए बीतीगला। राजकन्यांक तुलन रे कोशलर राजकुमार थिले अधिक युद्धपटु। इच्छा करिथिले से राजकन्यांकु यथाशीघ्र हरई देई पारिथांते, किंतु से ता न करी प्रतियोगिता चालू रखिथांती। राजकन्या मध्य से कथा बुझी पारुथांती, एणु तांक मुहरे टिके हस फुटी उठुथाए। राजकुमारंकर धारणा हेला राजकन्या से हस माध्यमरे निजर पराजय स्वीकार करुचंती। तेणु से अस्त्र संवरण कले। सेठारे युद्ध शेष हैला बोली भाबी से युद्धरु निवृत्त हेले। राजकन्या किंतु तत्क्षणात आउ गोटिए चाल खेलिले, जा फଳରେ से राजकुमारंक उपरे अतर्कित आक्रमण करिबारु राजकुमार निज घोड़ा उपरु पड़ीगले। साधारणतः घोड़ा उपरु पड़ी जिबाकू पराजय बोली मानि निया जाए। दर्शक माने करताली सहित राजकन्यांकर जयध्वनि कले। अमात्य माने राजकुमारंक पिठिरु पोशाक खोली नेई राजकन्यांक ना चिता कुटी देले, किंतु राजकन्या जेते खुशी देखा जिबा कथा सेमिति दिसु नथिले। कोशलर राजकुमार थरे तांका आड़े अनेई देले। राजकन्या मुंड तळकू कले। या परे कोशल राजकुमार सेठारु विदाय नै चली आसिले। सेई दिन ठारु राजकन्यांक मुह सर्वदा सुखिला देखा जाउथिबार लक्ष्य करी सखी माने तांको नानादी आमोद प्रमोदरे बुड़ेई रखिबाकू चेष्टा करुथांती। दिने जणे परिचारिका राजकुमारी को खबर देला, राज उद्यान फाटक पाखरे जणे बुढ़ा गदाए मोतीमाणिक धरी बसिछि। पचारिले कहुछि, यार मर्यादा सिना राजकुमारी आउ तांको सखी माने बुझिबे, आउ काहाकू मु काहींकी कहिबी। एकथा सुनी राजकन्या कौतूहली हेले। जणे सखी जाई उद्यानर द्वार रखीकू निर्देश देला, वृद्धंकु भितरकू आसिबाकू दियो। वृद्ध आसी उद्यानर गोटे गछमूलरे बसी ता सामनारे गोटे परिच्छन्न कन्ना बिछेई ताहु उपरे जहा सबु ढाली देला से सबु पुଳାଏ वैदुର୍ଯ୍य ओ मुक्ता। एसबु देखि राजकन्या और सखी मानक आखि खोसी हो गला।
ରାଜକନ୍ୟା ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ତମେ ବିକ୍ରି କରିବ? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ନା ନା, ଯିଏ ମୋତେ ବାହା ହବ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର ହବ। ରାଜକନ୍ୟା ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ବୟସରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଖିଆଲ, ଏଥିରେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ନିଜ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲେ, ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜି ଅଛ? ଏଥିରେ ତ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏକଥାରେ ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ସଖୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ସମ୍ମତି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ପୁଳାଏ ଲେଖା ମୁକ୍ତା ଆଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ତା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଜଣ ଜଣକୁ ବସେଇ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଆସି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭରି ଦେଉଥାଏ ମୁକ୍ତା ଆଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ସବୁ ସେତକ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବେଶ୍ ଆମୋଦିତ ହେଲେ। ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଢ଼ାକୁ ଉଦ୍ୟାନର ଦ୍ୱାର ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆସି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଉପରେ ଢାଳି ବସିଥାଏ। ସେଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ସଖୀକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଯଥାରୀତି ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ବୁଲେଇ ଆଣି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତା ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନରତ୍ନ ଓଜାଡ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ସଖୀମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ପାଇଲୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣିକ ରଖିଛି ସେସବୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜକନ୍ୟା ସମ୍ମତି ଜଣାଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧର ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ବୃଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୋଡ଼ା ଝପଟେଇ ଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ରାଜକନ୍ୟା ପାଟି କଲେ। ବୃଦ୍ଧଟି କଡ଼ା ଭାବରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲା, ଚୁପ୍ କର, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଏବେ ଆଉ ରାଜକନ୍ୟା କ'ଣ କରନ୍ତେ? କର୍ମକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇ ବୃଦ୍ଧ ଆସି ସହର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ରାଜକୀୟ ତମ୍ବୁ। ତାକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକମାନେ। ବୁଢ଼ା ରାଜକନ୍ୟାକୁ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜର ଦାଢ଼ି ଆଉ କୃତ୍ରିମ ପାଚିଲା କେଶକୁ ଉତାରି ପକେଇଲା। ରାଜକନ୍ୟା ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଶଳର ରାଜକୁମାର। ଏବେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜଜେମା, ତମେ ମୋତେ କପଟ କରି ହରେଇ ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କପଟ କରି ବାହା ହେଲି ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଏଥର ରାଜକନ୍ୟା ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, ଆଉ ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ଏବେ ରାଜକୁମାର ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଜଜେମା, ତମ ଲୋକମାନେ ସିନା ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତମ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତମ ମୁହଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କା ହେଇ ରହିଛି। ରାଜକନ୍ୟା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ଚତୁର। ଏଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଅପହରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ରାଜନବର ହୁଲୁସ୍ଥୁଲୁ ହେଉଥାଏ। ସଖୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜକନ୍ୟା ହରଣଚାଲ ହେଇଯାଇଥିବା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଧରି ସହର ଉପାନ୍ତରେ ସେହି ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିସ୍ମୟକର। ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାଟି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅନେଇ ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଏବେ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର ଆଗେଇ ଆସି କହିଲେ, ଅଭିବାଦନ ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଏ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ବାପା, ତାଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଇସାରିଛି, ସେ ଏବେ ତମର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ତମେ ଖୁସି ହେଲ କି ନାହିଁ କହିଲ ବାପା? ତାପରେ ରାଜା ଖୁସିରେ ରାଜକୁମାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପାନ୍ତର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବାବୁ ତ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ଭାରି ଖୁସି ମିଜାଜର ମଣିଷ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିଶାପାଣି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସମାନ ତାରାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଓ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କେମିତି ନିଶା ପାଣି ଛୁଇଁବେନି ସେ କଥାକୁ ସେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଜଗିଥାନ୍ତି।
ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଭାରି ଭୟ କରନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ନିଶାପାଣି କରି ଆସିବେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭଦ୍ରିକିଆ ଟୋକା ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ କାଗଜଟିଏ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଗଲା। ସେ କାଗଜଟି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କାଗଜ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସମାନ ତାରା ତାହାରି ଚିଠି। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ କଲିକତାରୁ କଟକ ଆସିଗଲିଣି, ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏ ଚିଠି କାହାର, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ ଏ ଚିଠି ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଚିଠା। ଜ୍ୟୋତିଷ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଶନି ସପ୍ତାହ ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି କଥା ହେଲା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଛାଇ ପଡ଼ିବନି। ଏ କଥାରେ ସାନ୍ତାଣୀ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚାକର ମକରାକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଏଇଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥା। ଏମିତି ଯୋଜନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ବାହାରକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ଏପଟେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାବୁ ସିନା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିବନି, ମାତ୍ର ଏବେ ତ ରାତି ହେଲାଣି, ରାତିରେ ଆଉ ଛାଇ ପଡ଼ିବ କେମିତି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଘଷାମଡ଼ା କରିଦେବି। ମାତ୍ର ଘଷାମଡ଼ା କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକର ମକରା ଶୋଇଛି। ମକରା ଠାରୁ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ସବୁ କଥା ବୁଝିନେଲେ। ତାପରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ମକରାକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବକ୍ସିସ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମକରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବା କମ୍ବଳକୁ ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ବାବୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଶାରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବିଛଣାରେ ମକରା ଶୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମକରାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ସେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଚିତା କାଟି ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଆସମାନ ତାରା ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନିଶା ଖାଇ ଫେରିଲେ, ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆହୁରି ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ତ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଥିବା କମ୍ବଳକୁ 10 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏଥର ମା ସାନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ ଧରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ପିଟିଗଲେ। ଝାଡ଼ୁ ପାହାର ଖାଇ ଖାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧା ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ସିନା ରାଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବାରୁ ଭାରି ଅନୁତାପ କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦେଖିଲେ ଝାଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମାଲପା ଆଣି ଫୁଲିଥିବା ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ନୂଆ ଜାମା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଉ କେବେ ନିଶାପାଣି କରିବେନି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବସି ଭାରି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି। ବଗିଚାକୁ ଯାଇ 2 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ନିଶା ଛଡ଼େଇବା କାମ
ତାଙ୍କ ବାପା ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାହା ପାରିନଥିଲେ, ଅଥଚ ସେହି କାମକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଅତି ସହଜରେ କରି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ଝାଡ଼ୁ ମାଡ଼ର ଏ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କର ନିଶା ଖାଇବା ରୋଗ ପୁରା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଆଉ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଇଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବଗ ବଗୁଲି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।